ताभ्यो नमः श्री कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः शरणगमनेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः 11 वखत मंदिर ओम गणेशाय नमः मंत्रनो चक्करि जवामो सुमुखस्ते गदन्तश्च कपिलो व्यपदेशज्ञानदेव्यारं देव्याय च वैशे देववेदा मम सर्व कार्य सिद्ध है तो भगवान ने प्रार्थना करवाई है प्रभु हमारा कार्य तुम्हें सिद्ध कराया और भारत से कारण यदि सती भोगा हुआ पश्चिम विभाग मल्लवर्णाभ्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ रूपस्तवं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् पूजा करिष्यामि तावत् भव निपस्त देवताय नमो नमस्कार समर्पयामि माताजी पीला हुआ यावत् नतो विक्रमसा स्नान सुनेबे ततो विराट जायत विराजोदि पूर्वपश्चात् सदवस्तात् भूमि मतो तस्मात् अग्नासुरोता च सामानिक से जगन्ता कुसे तस्मात् समर्प्यामि मिलित पंचामृत स्नानान्तरेण देव जन्म चमची चढ़ाओ जो जल्दी चुने नमो नमः गंधर्व दोनों व्यक्ति स्नानम समर्पयामि बस ले जेनी जेनी धारावाड़ी करजो अभिषेक करजो भगवान नो ओम नमोद्र नमस्तभ्यं सदा मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये अभिषेको अवस्तुते अमृताभिषेक सकल जय गणेश ना जल मां केशर गोरी स्नान करावू गंजा माला जल वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देव स्वामी पुनः प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्धं प्रतिमुग्धं पाणी नाखी ओम श्री कंदकं चंदनं दिव्यं गंडक्यं सुंदरोरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां सुगंधिनी मालक्ष्यादिनी वे प्रभो ध्यानितानि साई ध्यानितानि पुष्पाणि गुहाणं परमेश्वर कर्पूर कृष्णं गुरुना अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा एक जल्दी चमची भरी खामी फरीથી ભગવાન આદર પૂર્વક જમાડજો ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा विशेष यार्घ्य बलं समर्पयामि दक्षिणां प्रदक्षिणां
પ્રદક્ષિણાઓ જલે જલે આવી ગયો ભગવાન વંદનમ મહા આત્મા બી ચક્ષુર્વંદનમ એમને કીધું હું ગાઉં છું મારે ખબર શાશ્વતી સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગૌ બ્રાહ્મણ હિતાય ચ જગદ્વિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ઓમ હ્રીમ રત્નેશ્વરી નમઃ જ્વાલામાલિની નમઃ શ્રીમદ ભાગવત કરુ આરતી શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા રાધા કૃષ્ણની સેવા રાધા કૃષ્ણની સેવા રાધા કૃષ્ણની સેવા શ્રીમદ ભાગવત કરુ આરતી શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી કરુણી સદીન સેવા કરુણી સદીન સેવા શ્રીમદ ભાગવત કરુ આરતી શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી કર્પૂર પૂરેણ મનોહરેણ સુવર્ણ પાત્રો ધર સંસ્થિતેન પ્રદીપ્ત ભાષા સહસંગતેન નીરાજનમ તે જગદીશ પૂર્વે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાયતનો હરિ સર્વમંગલ મંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે આરાધ્યાન સમર્પયામિ જલેન સલ્લિગ્રહણમ યાનિ કાનિ ચ પાપાનિ જન્મકૃતાનિ ચ તાનિ સર્વાણિ નશ્યન્તો પ્રદક્ષિણાં પદે પદે દેવવંદનમ 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 સમર્પયામિ સ્વાત્મા કલ્યાણાર્થે આત્માભિ ચક્ષુર્વંદનમ સમર્પયામિ મંત્રપુષ્પાഞ്જલિં માદાય જગનેન જગન્મય ચંદદેવા સ્થાનિ ધર્માણિ વ્રતમાન્યાસન્ના દેહનાકં મહિમાના સજન્દેત્ર પૂર્વે સાધ્યા સન્ધિ દેવા પ્રદક્ષિણામ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 ઓમ નમો ભગવતે
शारदाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धार विराजिने मनोजवं वा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं हिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरहा जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ભગવાન વાંગમેશ્વરો ભાગવતજીના ચરણોમાં
વંદન, સાથે બ્રહ્મવેતા બ્રાહ્મણો, સંગીત ઉપાસકોને પ્રણામ. સૌ વાલા હરિભક્તો, વૈષ્ણવો, સૌના હૃદય કમળની અંદર પરમ તત્વ પરમ ચેતનાને મારા વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ. સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો મનોરથી યજમાન ધીરુભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અમારે વિઠ્ઠલભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અરવિંદભાઈ, અતુલભાઈ તેમજ એમના સૌ પુત્ર પરિવાર, સૌ આમંત્રિત મહેમાન, બોરડી ગામ પરિવાર સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે. આવો દામોદર સ્તુતિનો પાઠ કરી, ભગવાનનું સંકીર્તન કરી, મંગલમય કથામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. શપુટે
समीपते के सब वासुदेव वे विवस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द माधव स्तोत्रम प्रेम थी पाठ जे करे दामोदर दया दान सहज गोलोक संचरे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक श्री द्वारिकाधीश की स्वामीनारायण भगवान की भागवत भगवान की पितृनारायण देव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામાશ્રય હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે
દ્વારિકાધીશ કી. આવો હરિભક્તો વૈષ્ણવો, આપણે ભગવાનની મંગલમય કથામાં મનરૂપી સ્નાન કરીએ. ગઈકાલે આપણે જોયું આપણી દિવ્ય કથામાં કે એક ભક્ત પ્રહલાદનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન સ્તંભમાંથી પ્રગટ થયા છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. જન્મ નહીં, જન્મ માતા દ્વારા થાય અને પ્રભુનું અહીંયા પ્રાગટ્ય થયું છે, પ્રગટ થયા છે સ્તંભમાંથી. ભક્ત પ્રહલાદનું રક્ષણ કરવા માટે પરિબ્રહ્મ પરમાત્માએ હિરણ્યકશિપુને મૃત્યુદંડની સજા આપી છે. હિરણ્યકશિપુનું જે દિવ્ય તેજ હતું ને એ પરમાત્મામાં સમાહિત થયું છે, ભગવાનમાં સમાહિત થયું છે. અને ભક્ત પ્રહલાદને ભગવાન ખોળામાં બેસાડે છે. જેમ એક ગાય પોતાના વાછરડાને ચાટવા લાગે એમ અખિલ બ્રહ્માંડ નાયક ભગવાન પ્રહલાદને પોતાના ખોળામાં બેસાડી અને ભગવાન કહે છે કે હે ભક્ત પ્રહલાદ, મારે આવવામાં મોડું થઈ ગયું, મને ક્ષમા કરજે. આ છે વાલા હરિભક્તો વૈષ્ણવો ભક્તિની પરાકાષ્ઠા. આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, અવશ્ય ઈશ્વર પરમાત્મા આપણને યાદ કરે છે. વર્ણન કરતા સપ્તમ સ્કંદની અંદર કહ્યું છે, વાલા હરિભક્તો વૈષ્ણવો, આ ભાગવત ગંગા છે અને આ ગંગાની અંદર તમારે અને મારે મનરૂપી સ્નાન કરવાનું છે. આના એક એક શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે, ભગવાન બિરાજમાન છે. ભાગવતજીના એક એક શ્લોક કૃષ્ણ છે અને એનો અર્થ સ્વયં રાધા છે. પિતૃદેવોએ આવી અને પ્રાર્થના કરી. વર્ણન કરતા કહ્યું છે, ઋષિ મુનિઓએ આવીને પ્રાર્થના કરી છે. રુદ્ર, ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ પધાર્યા છે, વિદ્યાધરો પધાર્યા છે, નરસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાનનો એટલો બધો ક્રોધ છે, ભગવાન શાંત થતા નથી. ભગવાનનો એટલો બધો ક્રોધ છે. ઋષિ મુનિઓએ, દેવતાઓએ બધાએ પ્રાર્થના કરી, ભગવાન શાંત ન થયા. પણ બધાએ વિચાર કર્યો કે જેના માટે પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પધાર્યા છે અને એ ભક્ત પ્રહલાદ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે તો પ્રભુ શાંત થાય. અને ભક્ત પ્રહલાદે પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા સત્વેકતાનમતયો વચસાં પ્રવાહે. નારદિતું પુરુગણે રદુના પિપિપ્રુઃ કિમ તોષ્ટુમર્હત
समय हरिरुग्र जाते। ભક્ત પ્રહલાદે પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે કે હે ભગવાન, બ્રહ્માજી દેવતાઓ સ્તુતિ કરીને આપને શાંત કરી નથી શક્યા, તો હું તો અસુર કુળનો અને એમાં મારો જન્મ અને એમાંય હું પાછો બાળક છું, હું આપને કઈ રીતે શાંત કરી શકું? છતાં હે પ્રભુ, હું તમારા ચરણોની અંદર વંદન કરું છું. કેદં વપો કચવયા સુકુમારમેત કેતા પ્રમત્ત કૃતદા ઋણયાતનાસ્તે આલોકિતં સકલમે તદભૂતપૂર્વં क्षन्तव्यमद्य यदि मे समये विलम्ब. ભક્ત પ્રહલાદે પરમાત્માની સ્તુતિ કરીને પરમાત્માએ ક્ષમા માગી છે. ભક્ત પ્રહલાદને કહે છે માગી લે, હું શું આપું? ત્યારે ભક્ત પ્રહલાદ હાથ જોડીને કહે છે કે પ્રભુ આપ મારા પર કૃપા કરો, મારે કંઈ જોતું નથી. સપ્તમ સ્કંદની અંદર વર્ણન છે હરિભક્તો વૈષ્ણવો કે ભક્ત પ્રહલાદે પ્રભુ પાસે કંઈ માંગ્યું નથી, કંઈ માંગ્યું નથી. અને ભગવાન નરસિંહ પરમાત્માએ પ્રહલાદ ઉપર કૃપા કરી છે અને ભક્ત પ્રહલાદને વરદાન આપ્યું છે કે જા ભક્ત પ્રહલાદ, હવે હું તારા વંશની અંદર કોઈને મારીશ નહીં. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર અને દેવર્ષિ નારદનો સંવાદ છે. કારણ કે પાંડવોએ જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો હતો ત્યારે અગ્ર પૂજા કોની કરવી એનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. બધાએ પોતપોતાનો મત રજૂ કર્યો, પણ જરાસંધનો પુત્ર એનું નામ સહદેવ. સહદેવ એમ કહે છે કે અગ્ર પૂજા કરવી હોય રાજસુ યજ્ઞની અંદર તો ભગવાન દ્વારકાધીશની કરીએ. બધાની યોગ્ય લાગ્યું, પણ શિશુપાલને ન ગમ્યું અને શિશુપાલ ભગવાનને ગાળો દેવા લાગે છે. અને એ જ સમયે એમ કહેવાય છે કે અનેક ગાળ આપી ત્યારે પ્રભુએ સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું, શિશુપાલનું મસ્તક કાપ્યું, દિવ્ય તેજ પરમાત્મામાં સમાઈ ગયું. આ જોઈ અને યુધિષ્ઠિરે પ્રશ્ન કર્યો હતો દેવર્ષિ નારદને અને એને કહ્યું, દેવર્ષિ નારદ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે આ ભગવાનના દ્વારપાલ છે, જય અને વિજય. સનત કુમારોના શ્રાપને કારણે એને આ પૃથ્વી પર આવવું પડ્યું, વસોદા પર આવવું પડ્યું છે. એ ભગવાનના દ્વારપાળ છે. વાલા ભક્તજનો, ત્યાર પછી નારદજીએ 4 આશ્રમ બતાવ્યા છે. પહેલો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ આવે, બીજો ગૃહસ્થ આશ્રમ, ત્રીજો વાનપ્રસ્થાન અને ચોથો સંન્યાસ. 1 થી 25 વર્ષની ઉંમર હોય ને એમાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, એટલે સરસ્વતી નદીના કિનારે રહેવું, સરસ્વતી માની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી, વિદ્યા અભ્યાસ ગ્રહણ કરવો. 26 થી 50 વર્ષ એ ગૃહસ્થ આશ્રમ, એ નર્મદાના કિનારે રહેવાનું કહ્યું છે. અને 51મા વર્ષથી યમુના કિનારે જવું, વાનપ્રસ્થાન. અને ચોથો સંન્યાસ આશ્રમ એટલે ગંગા કિનારે રહેવું. 1 થી 25 વર્ષની ઉંમરમાં વિદ્યા ગ્રહણ કરવી
નાનપણની અંદર જે આપણે વિદ્યા અભ્યાસ કરીએ એ આપણી બુદ્ધિ શક્તિ દ્વારા એ વિધિ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થીના 5 લક્ષણ છે. ચાણક્ય નીતિ કહે છે, કાગ ચેષ્ટા ભગત ધ્યાનમ શ્વાન નિંદ્રા તથેવ ચ અલ્પહારી બ્રહ્મચારી વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણમ. વિદ્યાર્થીના 5 લક્ષણ છે સાહેબ. કાગ ચેષ્ટા એટલે કાગડા જેવી ચતુરાઈ વિદ્યાર્થીમાં હોવી જોઈએ. કાગડો એ મેળી ઉપર નળિયા ઉપર બેઠો હોય, આપણે સહેજ વાંકા વળીએ કાગડો ઉડી જાય. કાગડામાં ચતુરાઈ છે. એવી ચતુરાઈ વિદ્યાર્થીમાં હોવી જોઈએ. કાગ ચેષ્ટા ભગત ધ્યાનમ, બગલા જેવું ધ્યાન. બગલો સરોવરમાં હોય, એક ધ્યાન થઈ, જેવું માછલું આવે એવું બગલો પકડી લે. ઈશ્વર પરમાત્માનું ધ્યાન ધરીએ ત્યારે બગલા જેવું ધ્યાન હોવું જોઈએ. ભગત ધ્યાનમ શ્વાન નિંદ્રા તથેવ ચ, કૂતરા જેવી નિંદર. શ્વાન સૂતું હોય અને આપણે ત્યાંથી પસાર થઈએ ને, ગમે એવી ભર નિંદરમાં સૂતો હોય એ ઉઠી જાય, એવી આપણી નિંદર હોવી જોઈએ. શ્વાન નિંદ્રામ તથેવ ચ અલ્પાહારી બ્રહ્મચારી વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણમ. અલ્પાહારી એટલે ઓછું જમનાર. દિવસમાં ભલે આપણે 3, 4, 5 વખત જમવું પડે, પણ વર્ણન કરતા કહ્યું છે થોડુંક ભૂખ્યું રહેવું. કારણ કે ભરપેટ જમવાથી અનેક પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. વારંવાર ભલે જમવું પડે, થોડું જમીએ. અલ્પહારી બ્રહ્મચારી, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા માત્રથી દિવ્ય શક્તિ આપણા અંદર આવે છે. તો અહીંયા 4 આશ્રમ બતાવ્યા: બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થાન અને છેલ્લો સંન્યાસ. વાનપ્રસ્થાનમાં બધું છોડી દેવું, સંન્યાસમાં પ્રભુ ઈશ્વર ભજન કરવું. ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટ ગુણ કર્મ વિભાગશ. અષ્ટમ સ્કંદના મંગલ પ્રારંભની અંદર વર્ણન કરતા કહે છે, ત્રીજા ઉત્તમ પ્રિયવ્રત રાજાના પુત્ર મનુ થયા. એમાં ભગવાનનો સત્યસેન નામનો અવતાર થયો. અને ચોથા તામસ નામના મનુ થયા. આ મનુની અંદર તામસ મનુમાં ભગવાનનો હરિ અવતાર થયો. હરિ 2 અક્ષરનું નામ છે. પાપમ ક્લેશમ હરયતે ઇતિ હરિ. જેની ભક્તિ કરવાથી આપણા પાપ નાશ પામે એ હરિ. વાલા ભક્તજનો, અષ્ટમ સ્કંદની અંદર મનવંતર લીલા છે. 14 મનુ મનવંતર લીલાની કથા બતાવી છે. અને ચોથા તામસ નામના મનુ થયા, એમાં ભગવાનનો હરિ અવતાર થયો અને ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ગજેન્દ્ર એટલે હાથી. ત્રિકૂટ પર્વત પર ગજેન્દ્ર હાથી રહે છે. અને એ હાથી ભાગવતજીના અષ્ટમ સ્કંદની અંદર લખ્યું છે, પોતાની પત્નીઓ સાથે, પુત્ર સાથે સરોવરની અંદર સ્નાન કર્મ કરવા માટે જાય છે. હાથી જળ કીડા કરે છે. મદોન મસ્ત બન્યા છે. હાથી સૂંઢમાં પાણી ભરે, હાથણી ઉપર ઉડાડે, પોતાના પુત્ર મદનિયા ઉપર ઉડાડે, બચ્ચાઓ ઉપર. આવો એ હાથી જળ કીડા કરે છે. ત્રિકૂટ પર્વત એટલે વાલા ભક્તજનો આપણું આ શરીર. હજી ગજેન્દ્ર એટલે હાથી એટલે જીવ. સરોવર એટલે આ સંસાર.
અને એ સરોવરની અંદર હાથી સ્નાન કર્મ કરવા માટે આવે છે. આ સરોવરમાં એ હાથી મદોન્મસ્ત બન્યો છે. અને ત્યારે એક મગરે આવી અને હાથીનો પગ પકડી લીધો. મગર એટલે કાળ. આ સરોવર રૂપી સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ, પણ વાલા ભક્તજનો, ક્યારે આપણો કાળ આવી જશે આપણને ખબર નથી. આ ગજેન્દ્રની કથા નથી. આ ગજેન્દ્ર હાથી એ આપણી કથા છે. અને એ ત્રિકૂટ પર્વત પર હાથી રહે છે. સરોવરની અંદર સ્નાન કર્મ કરવા માટે જાય અને એક મગરે આવી અને હાથીનો પગ પકડ્યો છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આ બાજુ સરોવરમાં સ્નાન કરે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એ સરોવરની અંદર સ્નાન કર્મ કરવા માટે આવે છે. એક મગરે આવી અને હાથીનો પગ પકડી લીધો. એની પત્નીઓ બચાવવાની કોશિશ કરે, આથણીઓ. એના પુત્ર મદનિયાઓ બચાવવાની કોશિશ કરે, પણ એ બચાવી શકતા નથી. અને આમે વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય અને ત્યારે અનેક પ્રકારના રોગો થયા હોય અને ત્યારે આપણે વડીલને ડૉક્ટર પાસે લઈ જઈએ અને ડૉક્ટર એમ કહે કે હવે આમાં કાંઈ થાય એમ નથી, હવે ઘરે તમે બને ને એટલી સેવા કરો. ત્યારે આપણે પ્રભુનું શરણ પકડીએ છીએ કે હવે તો બધું ભગવાનના હાથમાં છે. અહીંયા હાથણીઓ બચાવવાની કોશિશ કરે, એના દીકરા મદનિયાઓ બચાવવાની કોશિશ કરે, પણ હાથીને બચાવી શકતા નથી. મગર એવો પગ પકડ્યો હાથીનો કે એને જળની અંદર ખેંચવા લાગે છે. મગર છે એ જળચર પ્રાણી છે, એનું બળ જળમાં વધારે ચાલે. હાથી છે એ સ્થળચર છે, એનું બળ જમીન ઉપર ચાલે. અને ત્યારે વર્ણન કરતા કહે છે ગજેન્દ્ર ઈશ્વર પરમાત્માને યાદ કરે છે. તો
कृष्ण को पुकारे। नाग कान लुगन लाग कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येन दं इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे।